अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 8 सफ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई से झगड़ा मत करो और उसकी हंसी मत उड़ाओ और उससे वादा करके वादा खिलाफी न करो। और अब सुर्खियां। वरंगल ज़िमनी इंतखाबात के लिए पुरअमन पोलिंग का इख्तिताम। 23 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला महफूज। खम्मम के 6 टीआरएस कायदीन को मॉइस्ट्रो ने रिहा कर दिया। हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ दी धमकी। वजारत आबपाशी में बदउनवानियों का इल्जाम। देवी नैनी उमा को काबीना से बरतरफ करने व असर कांग्रेस का मुतालबा। हिंदुस्तान सरमायाकारी का बेहतरीन मरकज। सरमायाकारों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत जल्द कानून साजी। मलेशिया में मोदी का खिताब। और अब तफसील। वरंगल लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए आज वोट डाले गए। पुरअमन तौर पर इंतखाबी अमल इख्तिताम को पहुंचा। वरंगल लोकसभा हल्के के अवाम ने 23 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद कर दिया है। टीआरएस से पी दियाकर, कांग्रेस से सर्वे सत्यनारायण, बीजेपी और तेलुगु देशम के मुश्तरका उम्मीदवार देवैया, कम्युनिस्ट पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार विनोद कुमार के अलावा वासर कांग्रेस से नल्ला सूर्य प्रकाश अहम उम्मीदवार हैं। पोलिंग के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े की खबर नहीं है। वोटों की गिनती 24 नवंबर को की जाएगी। बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस के लिए ये सीट विखार का मसला बनी हुई है, जबकि अपोजिशन टीआरएस से सीट छीनकर अपनी बर्तरी को कायम करना चाहती है। याद रहे कि कड़ियम श्रीहरि के इस्तीफे के बाद वरंगल लोकसभा ज़िमनी इंतखाब नागुज़ैर हो गया है। वरंगल ज़िमनी इंतखाब के दौरान इंतखाबी कमीशन ने वोटरों की हौसला अफजाई के लिए एक नया तरीका अपनाया है। किसी भी पोलिंग बूथ में पहला वोट डालने वाले वोटर को इंतखाबी अमले ने फूल पेश किया। इस तरह कई वोटरों ने फूल हासिल किए हैं। इस अमल के जरिए इंतखाबी कमीशन ने वोटरों को रायदही में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लेने की तरगीब दी। वोटरों ने इंतखाबी कमीशन की इस कोशिश की सताइश की। ఈరోజు 86 పోలింగ్ బూత్లో నేను ప్రథమ ఓటు వేసిన, సన్మానం చేసినారు. నా పేరు పెసరమోహన్ రెడ్డి. నేను రిటైర్డ్ సూపరింటెండెంట్ జిల్లా పరిషత్ వరంగల్. 17 ఏళ్ల కింద రిటైర్ అయినా. దాదాపు ఒక 20 ఎలక్షన్లలో నేను డ్యూటీ చేసిన. ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈసారి ఎవరైతే ఫస్ట్ వచ్చి క్యూలో నిలబడి ఓటును వేస్తారో వాళ్లకు పుష్పగుచ్చం ఇవ్వటం అనేది మన ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. దానికి పోటీగా కొంతమంది రావడం జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం పోలింగ్ శాతం చాలా తక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా వచ్చి నేను బుకే తీసుకోవాలని కొంతమంది ఓటర్లు ప్రమోట్ చేయడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ విధంగా పెట్టిందని, అంటే బుకేలు ఇవ్వడం కానీ దండలు వేయడం కానీ పెట్టిందని నేను అనుకుంటున్నాను. वरंगल ज़िमनी इंतखाब में कई नौजवान वोटरों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया, जिसमें पहली और दूसरी बार वोट डालने वालों ने जमहूरी हक़ के इस्तेमाल पर मसरत का इजहार किया और अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि वोट डालकर हर वोटर को जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఫస్ట్ టైం ఓట్ వేస్తున్నాను కదా, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఓటు వినియోగించుకోవడం మన ప్రజాస్వామ్యం గొప్పది, అందుకే ఓటు వేయడానికి నేను వచ్చాను. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. మానవులుగా మన హక్కును వినియోగించడం మన బాధ్యత కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. అందరూ భారత పౌరుని హక్కులుగా ఓటేయడానికి అందరూ వినియోగించడానికి వస్తున్నారు. వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు చేస్తున్నారు. నేను సెకండ్ టైం ఓటే. वरंगल लोकसभा ज़िमनी इंतखाब में हिजरों ने भी वोट डालने में जोश का मुजाहिरा किया है। वरंगल के 23वें डिवीजन के पोलिंग मरकज में हिजरों ने अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल किया। हिजरों ने कहा कि तेलंगाना रियासत में वोट डालते हुए उन्हें खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके मसाइल को हल किए जाएं। తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఓటేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సమాజంలో మేము కూడా ఓటు వేసే హక్కు మాకు కూడా ఉంది. సమాజంలో ఉన్న అందరితో పాటు మేము కూడా సమానమే అని
ఇప్పుడు నిరూపించుకున్నాము. అదే విధంగా మా దాంట్లో చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వము కొద్దిగా మాపై దృష్టి పెట్టి ఒక కన్ను నుంచి వీళ్ళ దాంట్లో చదువుకుని ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అని ఉన్నత స్థాయిలో ఇంకెక్కడో మేము ఉంటామని చెప్పి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మేము ఒక విన్నపం చెప్తున్నాం. टीआरएस कायदीन मॉइस्ट्रों के चुंगल से आज़ाद हो गए हैं और सलामती के साथ अपने घरों को पहुंच गए हैं। 18 नवंबर को खम्मम जिले के चेला मंडल से 6 टीआरएस कायदीन को मॉइस्ट्रों ने अगवा कर लिया था। भद्राचलम के टीआरएस इंचार्ज रामकृष्णा और वेंकटेश्वरलू, सुरेश, रामकृष्णा, जनार्दन और सत्यनारायण को चंदे मुतालिबात पूरा करने की मांग करते हुए अगवा कर लिया गया था, मगर 4 दिन तक महरूस रखने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आज सुबह के अवलिन सातों में भीमार पाडू के करीब मॉइस्ट्रो ने 6 कायदीन को छोड़ दिया, जिससे उनके अराकीन खानदान में खुशी का माहौल है। మా కుటుంబాలు వీధి పాలవుతాయి. ఎక్కడో ప్రభుత్వం చేసేటటువంటి తప్పుడు నిర్ణయాలకి మా మీద చర్యలు తీసుకోవద్దు. న్యాయబద్ధమైనటువంటి డిమాండ్ కాదు. ఈ 3 రోజుల్లో వసతి మాత్రం మాకు బ్రహ్మాండంగా చూశారు, ఏ ఇబ్బంది కలగని. కానీ ప్రాణహాని మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా మీ ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలనేటటువంటి నిరసన మాది. మేము వాళ్ళకి తెలియాలా. ఇప్పటి వరకు కూడా మేము ఎక్కడ చేయలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇది మొదటిసారిగా మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేసాం, ప్రభుత్వానికి వెళ్ళాల్సింది సమాచారం అని చెప్పేసి వాళ్ళు చేయటం జరిగింది. తర్వాత మేమందరం కూడా మేము భూస్వాములు కాదు, పెట్టుబడిదారు వర్గం కాదు, నిరుపేదలం. మేము ఇక్కడ భూదందాలు చేసి అక్రమ సంపాదించి మా ఆస్తు చూసుకోండి, ఎంక్వైరీ చేసుకోండి. ఏదైనా మా వ్యక్తిగత తప్పుడుదాలు చేస్తే తప్పిదాలు ఉంటే చర్యలు తీసుకోమని చెప్పేసి బతిలాడి చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు రాష్ట్ర కమిటీ నాయకత్వం కూడా అందరూ కూర్చొని మళ్ళీ చర్చించుకొని అసలు ఏంటి వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటని చెప్పేసి ఈ 3 రోజుల్లో వాళ్ళు కూడా కొంత సమాచారం ఎంక్వైరీ చేసుకున్నారు. స్వచ్ఛందంగా మేము నీతిపరులు, నిజాయితీపరులు కాబట్టి మా కుటుంబాల మీద వాళ్ళు విశ్వాసం కలిగి మమ్మల్ని విడుదల చేసినందుకు వాళ్ళందరికీ మరి మా కుటుంబం తరఫున వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు కూడా చెప్తాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేపటి నుంచి ఈ వెంటనే ఇవన్నీ వెనక్కి తీసుకోకపోతే వాళ్ళ డిమాండ్లన్నీ కూడా మండల స్థాయి నాయకుడి నుంచి ఏ నాయకుడిని వదిలిపెట్టేది లేదు. ఖచ్చితంగా 1కి 4గా హత్యలు జరుగుతూనే ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. కోరుకునే విధంగా 4 दिन तक मॉइस्ट्रों की कैद में रहकर रिहा होने वाले टीआरएस कायदी ने कहा कि उन्हें 4 दिन तक हर रोज़ एक नए मकाम पर रखा गया। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत पर अवाम मुखालिफ इक़दाम करने का इल्ज़ाम लगाकर मॉइस्ट्रों ने हुकूमत पर शदीद बरहमी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि मॉइस्ट्रों ने धमकी दी है कि इनकाउंटर्स और कॉम्बिंग ऑपरेशंस बंद नहीं किए गए तो हुकूमत को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी ने सालार मिल्लत ट्रस्ट की जानिब से पुराने शहर के इलाके बंडलागुड़ा में फातिमा अवैसी वुमेंस कॉलेज की इमारत का संग बुनियाद रखा। पुराने शहर की आवाम के लिए कम फीस पर मियारी तालीम फराहम करने के हवाले से इस कॉलेज का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी और उनके फर्जंद नूरुद्दीन अवैसी ने भी शिरकत की। 10,290 ఇండ్లు తమిళనాడు మనది 4వ వంతు ఉంటుంది. తమిళనాడుతో చూస్తే తెలంగాణ 4వ వంతు ఉంటుంది. మనం అక్కడ కూడా వాళ్ళు 2,932కే పంపించారు. వచ్చిన యాక్సిడెంట్ శాంక్షన్ చేశారు. గుజరాత్ బీజేపీ రాష్ట్రం, మనకంటే చాలా పెద్ద రాష్ట్రం. అక్కడ కూడా వాళ్ళు 15,580 ఇండ్లకే ప్రతిపాదనలు పంపించారు. అన్ని ఇండ్లు చేశారు అక్కడ కూడా. రాజస్థాన్ బీజేపీ రాష్ట్రం, తెలంగాణ కంటే పెద్ద రాష్ట్రం. అక్కడ కూడా 6,255 ఇండ్లే పంపించారు అక్కడ కూడా. మరి పరిస్థితి ఈ రకంగా ఉంటే బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలలో కూడా తెలంగాణ కంటే తక్కువ ఇండ్లను పంపిస్తే అక్కడ అలిచ్చారు. అదే ప్రతిపాదికన ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పంపించింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కూడా 10,290 ఇండ్లు వాళ్ళ డిపిఆర్ ఆధారంగా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇది 70 ఇండ్లు కడుతున్నాం, గతంలో కట్టారు, నేను డబుల్ బెడ్రూమ్ కడుతున్నానని చెప్తున్నటువంటి ప్రభుత్వము ఆ స్థాయిలో బాధ్యత నిర్వర్తించడం లేదు. గత 18 నెలలుగా ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నాం. ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు. తెలంగాణలో ఇంతవరకు ఏ గ్రామంలో ఒక్క ఇల్లు కట్టలేదు, సింగిల్ హౌస్ కూడా. ఒక్క ఫిరాయింపుదారునికి ఇచ్చినటువంటి ఇళ్ల ఖాళీని తప్ప, పార్టీ ఫిరాయింపుదారునికి ఇచ్చినటువంటి ఇళ్ల బహుమతి తప్ప
ఈ రాష్ట్రంలో ఏ గ్రామంలో ఏ బస్తీలో ఒక్క ఇల్లు కట్టకుండా ఉదయం లేస్తే సాయంకాలం వరకు 70 ఇండ్లు డబల్ బెడ్రూమ్ 70 ఇండ్లు డబల్ బెడ్రూమ్ అని ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ కేసీఆర్ కుటుంబం ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ మీద తన అసమర్థత, తన చేతగానితనం బీజేపీ మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. फिलहाल एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।